नमस्कार बंधुगण। एही संसार रे जन्म नैथिबा प्रत्येक प्राणी पाई एकमात्र शाश्वत सत्य हेउछि मृत्यु। आमे जन्म हेबा दिनठारु ही मृत्यु आम पछे पछे चाली थाए, किंतु आमे एहाकु सेतेबेले अनुभव करू जेतेबेले समय शेष होई जाए। किंतु आपण जानती कि मृत्यु केबे भी अजानतरे बा हठात आसे नाही। आमर पवित्र शास्त्र गरुड़ पुराण अनुसारे जने व्यक्तिर मृत्यु हेबार ठीक 6 मास पूर्वरु ही काल बा मृत्युदेव निजर आगमन संपर्क रे सूचना देबा आरंभ करि दियंती। एहा कौनसी कल्पना नुहे, बरन स्वयं जगतर नाथ भगवान विष्णु निज वाहन गरुड़ देवंकु एही गुप्त रहस्य विषय रे कहिसंती। जेतेबेले जने मनुष्यर जीवन काल समाप्त हेबाकु आसे, सेतेबेले तार शरीर, तार मन एवं तार आखपाखर परिवेश रे किछि विचित्र तथा अस्वाभाविक परिवर्तन देखा जाए। एही संकेत गुड़िक एते सूक्ष्म जे जने साधारण मनुष्य एहाकु बुझी पारे नाही, किंतु जिए एहाकु चिन्हि निए से निजर शेष समय पाई प्रस्तुत होई जाए। आजिर एही विशेष भिडियो रे आमे सेही गभीर रहस्य उपरु परदा हटाइबाकु जाउछु। आमे जानिबा सेही 5टी भयंकर एवं आश्चर्यजनक संकेत विषय रे जहा मृत्युर 6 मास पूर्वरु मिलिबा आरंभ होइथाए। एही संकेत गुड़िक मध्यरु किछि आपणक स्वप्न सह जड़ित तो किछि आपणक पंचेंद्रिय सह। बंधुगण, भिडियोटी को आदौ स्किप नकरी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण भिडियोर शेष रे मु आपणकु सेही पंचम संकेत विषय रे कहिबी, जहा सुनिबा परे आपणको पाद तळु माटी खसिजिबो। एही शेष संकेतटी एते स्पष्ट जे एहाकु जानिबा परे मृत्यु विषय रे आउ कौनसी संदेह रहे नाही। आसंतु जानिबा मृत्यु आसिबा पूर्वरु भगवान आमकु किभଳି सतर्क करंती। कौन सेही लक्षण, कौन सेही रहस्यमय संकेत। चालंतु आरंभ करिबा आजिर एही रोमांचकर अध्याय। क्षीरसागरर अनंत सज्जारे विराजमान जगतर पालनकर्ता भगवान श्रीहरि दिने पक्षीराज गरुड़ अत्यंत विनम्रतार सह प्रभुंकु एक गूढ़ प्रश्न पचारिले। गरुड़ कहिले, हे प्रभु, आपणक सृष्टिर नियम अनुसारे जन्म नैथिबा प्रत्येक जीव पाई मृत्यु हेउछि परम सत्य, किंतु एही मृत्यु एक अजणा शत्रु भली हठात आसी मनुष्यर प्राण हरण करिनिए। हे दयामय, जने साधारण मनुष्य जे माया संसार रे बुड़ी रहिछि, से किपरि जानि पारिबो जे तार समय शेष होई आसुछि। मृत्यु पूर्वरु आपण कोन कौनसी सुजोग दियंती नाही। भगवान विष्णुको मुखमंडल रे एक मृदु हस खेलीगला। से गरुड़ंकु संबोधन करी कहिले, हे पक्षीराज, तुमर जिज्ञासा उचित। सुन, मु परम पिता भावे केबे भी मोर संतान मानंकु अंधकार रे रखे नाही। जेपरी प्रकृति रे ऋतु परिवर्तन हेबा पूर्वरु आकाशर रंग बदली जाए, प्रबल वर्षा हेबा पूर्वरु कलाहांडिया मेघ घोटी आसे एवं शीत आसिबा पूर्वरु पवन रे एक प्रकार शीतलता अनुभव हुए, ठीक सेहीपरि काल बा मृत्यु आसिबा पूर्वरु मध्य मु मनुष्य को सतर्क करिबा पाई किछि संकेत पठाई थाए। भगवान आहुरी कहिले, हे गरुड़, मृत्यु हठात आसे नाही, बरन एहा मृत्युर 6 मास पूर्वरु ही निजर पादचिन्ह छाड़िबा आरंभ करे। एही संकेत गुड़िक केबे शरीरर दुर्बलता माध्यमरे, केबे आखपाखर विचित्र घटना माध्यमरे तो पुणी केबे स्वप्न माध्यमरे प्रकाश पाए। किंतु दुर्भाग्यर विषय एही कि जे मनुष्य निजर अहंकार एवं सांसारिक मोह मायारे एते अंध होई जाय थाए जे से सेही स्पष्ट संकेत गुड़िकु मध्य देखि पारे नाही। जेउ व्यक्ति निजर इंद्रिय एवं अंतरात्मा प्रति सचेतन थाए, से ही मो द्वारा प्रेरित एही दूतमानंकु चिन्हि पारे। श्रीहरि निज भक्त गरुड़ंको जिज्ञासा मेंटाई कहिले, हे गरुड़, मृत्यु को नहीं मनुष्य भयभीत हेबा स्वाभाविक, किंतु प्रकृतरे मृत्यु केवल एही पार्थिव शरीरर शेष। एहा हेउछि आत्मार पुरुणा वस्त्र त्याग करी एक नूतन यात्रार आरंभ। किंतु एही यात्रा पूर्वरु मु प्रत्येक जीव को निजर प्रस्तुति पाई समय दिए। मृत्युर ठीक 6 मास पूर्वरु सेही संकेत मिलिबा आरंभ हुए, जहा मनुष्यर शरीररु ही आरंभ होइथाए। भगवान विष्णु कहिले, हे गरुड़, जेतेबेले जने व्यक्तिर मृत्यु 6 मास दूर थाए, सेतेबेले तार शरीरर प्राकृतिक रंग हठात परिवर्तन हेबाकु लागे। एहा कौनसी साधारण रोग नुहे, बरन प्रकृतिर एक चेतावनी।
ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରା ଓ ଶରୀର ହଠାତ୍ ହଳଦିଆ, ଧଳା କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ନୀଳ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ହେଲେ ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଶରୀରର ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଗୋଲାପୀ ଆଭା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚର୍ମରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀହରି ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ତେଜ ବା ଆଲୋକ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାନ୍ତି ବୋଲି କହୁ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହୁଏ, ସେହି ତେଜ ଲିଭିବାକୁ ଲାଗେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖେ, ସେଠାରେ ତାକୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେମିତି ତାର ଚେହେରା ବହୁତ ଶୁଷ୍କ, ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଅପରିଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଖିର ଚମକ ଧୂଆଁଳିଆ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ତା ଉପରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କଳା ପରଦା ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ଯେ ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବ ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ। ଶୁଣ, ଆମ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତ କ୍ଷିତି, ଆପ୍, ତେଜ, ମରୁତ୍, ବ୍ୟୋମରେ ଗଢ଼ା। ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥାଏ ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସଂକୁଚିତ ହୁଏ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ଚର୍ମର ସଜୀବତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀରର ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ତେଜ, ଲିଭିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଆଭା ଦେଖାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଜାଣିପାରେ ଯେ ଏହା ତାର ଶେଷ ସମୟ, ତେଣୁ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ମୁହଁରେ ଶୁଷ୍କତା ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି 6 ମାସ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହା ତ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସଂକେତମାନ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ଜଗତଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷ ସମୟ କିଛି ମାସ ବାକି ରହେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଜିଭ ବା ସ୍ୱାଦ ବାରିବାର ଶକ୍ତି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାରିଯାଏ। ଜୀବନସାରା ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଦହୀନ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିତା ଲାଗିଥାଏ। ସଂସାରର ସର୍ବୋତ୍ତମ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷୁଧା କିମ୍ବା ଆସକ୍ତି ବଢ଼ାଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଠରେ ଅଟକି ଯାଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱରରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ତଥା ଭାରୀପଣ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ଅଜବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବାହାର ଦୁନିଆର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ବା ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ବରଂ ତାର ନିଜ କାନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କିମ୍ବା ହଜାର ହଜାର ଝିଙ୍କାରି ଏକାସାଙ୍ଗରେ ରାବିବା ପରି ଏକ ତୀବ୍ର ଶବ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହା ଶରୀରର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାର ଏକ ସୂଚନା ମାତ୍ର। ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଆସେ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କଳା କିମ୍ବା ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଜମିଗଲା ପରି ମନେହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବିସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ନାକର ସେହି ଅଂଶ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାର ଆୟୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଛି। ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଏହି ଜଡ଼ତା ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଏକ ଶେଷ ସଂକେତ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଅନୁଭୂତି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ପରଲୋକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥାଏ।
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏହି ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୋଇଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚଭୌତିକ ସଂସାରରୁ ତାର ପରିଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିବିମ୍ବରୁ ମିଳିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜଳ, ଦର୍ପଣ କିମ୍ବା ତେଲ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥରେ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏତେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ତା ଶରୀରରେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ଶିଥିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ରହସ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଛାୟା ବା ପରଛାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ସାଥ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଶୀତଳ ଆଲୋକ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଛାୟାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଣିଷର ଛାୟା ହେଉଛି ତାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ବାହ୍ୟ ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ନିଜର ଆଧାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସେ, ଯାହା ଫଳରେ ଛାୟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମ, ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶରୀର ନିଜର ଆଭା ହରାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା ତାର ଅତି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ନାମରେ କେହି ଡାକୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଠାରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଯମଦୂତମାନଙ୍କର ଆଗମନ କିମ୍ବା ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପରଲୋକର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାର ଏହି ସଂସାରର ସମୟ ସୀମା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ଯେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମାୟା, ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ରହସ୍ୟମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁର ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାର ପରଲୋକଗତ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ପିତାମହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ସହ ଯିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇସାରା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିତୃଲୋକର ଦ୍ୱାର ତା ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ, ଯାହାକୁ ଯମରାଜଙ୍କ ଦିଗ କୁହାଯାଏ, ଯାଉଥିବାର ଦେଖେ, ତେବେ ତାହା ନିକଟ ମୃତ୍ୟୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ସଂକେତ ଅଟେ। ଶ୍ମଶାନ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କଳା ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହୋଇ ଯିବା ପରି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରହେ କିମ୍ବା ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସାରା ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯମଦୂତଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଯମଦୂତମାନେ ତାମ୍ର ପରି ଲାଲ ଆଖି, ବିକଟାଳ ଚେହେରା ଏବଂ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁର ପାଶ ଧରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ, ତାର ଗଳାରୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଜାଣତରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଦେବଦୂତମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ସହ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ହେଉଛି ଜୀବନର ମାୟାବନ୍ଧନ ତୁଟାଇବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ।
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏହି ପଞ୍ଚମ ସଂକେତଟି ମାନବ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ହରାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦିଏ। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରି ଦେଖେ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଯୋଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବାର ଏକ ସୂଚନା। ତାର ଚେତନା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ମୌଳିକ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶରୀରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଦିନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଶୀତକାକରରେ ସଂକୁଚିତ ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବାଭାସ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଆଁର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ କିମ୍ବା ବରଫର ଅସହ୍ୟ ଶୀତଳତା କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ସହିତ ଶରୀରରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଜବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଗନ୍ଧ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଗନ୍ଧ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏବେ ଏହି ଶରୀରକୁ ପୁନର୍ବାର ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରତିଟି ଲୋମକୂପରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ଅସାରତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସଂକେତ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ନୀରବତା ବା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନିର ବିଲୋପ। ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜର ଦୁଇ କାନକୁ ହାତରେ ଚାପି ଧରେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସାଂ ସାଂ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ। ଏହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଣବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ। ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ନୀରବତା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏହି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ରୂପୀ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ତିମ ନୀରବତା ହିଁ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ଯିଏ ନିଜର ସମସ୍ତ ସଂକେତକୁ ବୁଝିପାରେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନକରି ଶାନ୍ତିରେ ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ। ଏହି ଚରମ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଭୟଙ୍କର ସଂକେତ ଆମକୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଶେଷରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେହିମାନେ ହିଁ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟା ଏବଂ ଅଧର୍ମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲେ, ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆମେ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ପଛରେ ଏତେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦିଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଭଲ ପାଇବା। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରର ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ଭାବେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଅନୁଶୋଚନା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବ। ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇପାରେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ସଂକେତଟି ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର। ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମିଳିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।